في الدين والدنيا والآخرة ويفتح علينا فتوح العارفين ويشفي أمراضنا عاجلا غير آجل ويحفظنا من آفات الدارين والشياطين والجنة والناس أجمعين ويرزقنا بالرحمة في الحياة الدنيا وبعد الممات ويغفر لنا ولوالدينا ويرحمنا ويرحمهم كما ربونا صغارا واجعلنا أولادنا وذرياتنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل الرزق وأهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر الضيق ويرزقنا رزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا واسعا من غير تعب ولا مشقة ولا ضير. الفاتحة على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ثم أرواح والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا إخواننا وأخواتنا وشيخنا وعلمنا في الدين وخصوصا مؤلف هذا الكتاب العالم العلامة الإمام زين الدين المدباري وأصوله وفروعه ثم أروح كر مرزوقي بن مرصاد مطهر بن جعمر وإلى رجل صالح بن قدي مرسالم وإلى روح كهجي جعاني بن ناسك وإلى روح جدد الحديث ميسر بن سيرون ثم أروح سيد الوالد الحبيب حسن بن أحمد بهرون وإلى روح سيد الوالد الحبيب شيخ بن سالم العطاس وإلى روح سيد الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف وإلى روح سيد الوالد الحبيب علي بن عبد الرحمن بن أحمد السقاف ثم روح المرحومة بابا خديجة بنت محمد الحندوان وأصولها فرعها وإلى روح جور عبد الوهاب بن عبد الله وإلى روح جور محمد طاهر بن جعفر وإلى جور عبد القادر بن مجيمه وعبد المعطي بن مسعود وإلى روح جدنا حاج أحمد موزور بن كهجاني والمرحومة جدتنا بن محاني بنت محمد يوسف وأن خصوصا المرحوم أستاذ عبد المؤيس بن ريجان وإلى المؤسس أمن الله بن رنتا وإلى روح المرحوم حاج عبد الله بن هجان تيجان وأصولهم وفروعهم وإلى روح المرحومين والمرحومات خصوصا أمي حاجة سيدي مريح من حاج أحمد والدي حاج أبو سعد بن حاج محمد جدي موسى بن معين أمراني بنت عبد الرحيم في منيرة في فاطمة بن أحمد مصلى بن أبو مصطفى بن وصولهم وفروعهم أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وإلى حضرة النبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم تعود له بكل ركعة سرا ووقف على رأس كل آية من الفاتحة حتى بسملة ويقرأ وقف على أنعمت عليهم وتأمين بتخفيف ومد ولمأموم سمع قراءة إمامه معه ولو تركه الإمام. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bikum fid daraini amin. Yang kemarin masalah mengangkat tangan. Summa raf'u yadayhi bikashfi hazwid mankibaihi ma'abtidai taharrumin wa ruku'in wa raf'in minhu wa min tasyahudin awalin. Nah terus wawad'u yaminin. Jadi setelah kita ngangkat tangan, ini saya balik ke kitab Fathul Mu'in. Jadi mungkin kemarin penjelasannya padahal jelas di sini. Di kitab Fathul Mu'in itu
mengangkat tangan itu bi ayyukrinahu bihi ibtidaan. Jadi membarengi mengangkat tangan bihi dengan takbiratul ihram. Membarengi mengangkat tangan Allah. Kembali ini takbiratul tangan dengan takbiratul ihram di permulaan ngangkat Allah wa yunhihi ma'an, dan menyelesaikan mengangkat tangan dan takbiratul ihram bareng. Jadi kelarnya di sini. Allahu akbar. Allahu akbar di sini kelarnya. Jelas di Fathul Mu'in. Wa yunhihi ma'an. Selesai mengangkat tangan dengan takbiratul ihram itu bareng. Ini yang ganjarnya besar karena mengikuti Nabi. Semua kan saya bilang sunnah di dalam sholat itu ada 1.500. Ngangkat tangan sunnah sendiri, sejajar dengan bahu sendiri, ibham jempolnya sejajar dengan anting-anting sini, tempat anting sendiri, terus meratakan ujung jari dengan ujung telinga itu sendiri. Jadi banyak sunnahnya sampai 1.500. Setelah bar, menurunkan tangan itu sunnah tersendiri. Menurunkan tangan. Jadi di sini Allahu Akbar baru turunkan. Di Fathul Mu'in dijelaskan. Jadi di sini ada dua macam kalau di Fathul Mu'in. Warudduhuma min ar-raf'i ila tahta sadri aula min irsalihima bil kulliyati summa isti'nafu raf'ihima ila tahta sadri. Kemana diturunin ini tangan? Menurunkan kedua tangan, mengembalikan kedua tangan setelah mengangkat. Habis Allahu Akbar, dikembalin ini tangan habis diangkat. Itu lebih bagus langsung ke bawah dada di atas pusar, ke bawah dada di atas pusar, karena ada yang dia habis angkat menurunkannya diturunin dulu. Allahu Akbar turunin dulu, lempeng, baru istiqnab, mulai lagi diangkat, baru ditaruh di dada. Lebih aula, lebih bagus begitu Allahu Akbar langsung ke bawah dada, ketimbang dilurusin dulu baru di bawah dada. Kalau yang Allahu Akbar dilurusin dulu ke bawah, ini Imam Ghazali baru diangkat. Jadi caranya itu ada 3. Setelah Allahu Akbar langsung 1, Allahu Akbar. 2, Allahu Akbar. Yang mana yang sering kita lakuin? Yang ketiga. Yang ketiga. Siapa orangnya yang ketiga? Kita semua ya. Padahal jelas sifatul mu'in ganjarnya yang paling besar adalah yang pertama. Kan salatlah kalian kama ra'aitumuni usolli, sebagaimana kalian melihat aku sholat. Tapi salatnya begitu. Allahu Akbar baru sudah tersendiri. Yang ketiga Allahu Akbar turun baru diangkat. Itu Imam Ghazali yang turun. Yang ketiga semua ulama, tapi yang paling banyak ulama Imam Syafi'i yang pertama. Ini kan di Fathul Mu'in ulama fikih Ibnu Hajar Al-Haytami yang pertama. Imam Romli juga yang pertama. Jadi yang pertama. Jelas tuh. Setelah diturunin apa? Wa wad'uhuma tahta sadrihi, dan menaruh kedua tangan itu di bawah dadanya. Wa fawqa surratihi, dan di atas pusar, karena lil ittiba, ngikutin Nabi. Jadi enggak ada tuh kanan dulu apa kiri dulu. Enggak ada. Ada yang kanan dulu. Karena meletakkan tangan lebih kanan lebih mulia, baru putar. Enggak ada perintahan kayak begitu, enggak langsung. Setelah ditaruh di bawah dada dan di atas pusar, akhizan biyaminihi, memegang tangan
pergelangan kanannya ku'a yasarihi, pergelangan tangan yang dipegang. Kalau dipegang berarti ini telapak tangan kanan megang pergelangan ku, dipegang, dipegang ku yang kiri. Ini ku nih, tulang yang sejajar dengan ibu jari namanya ku. Tulang yang sejajar dengan kelingking namanya kursu. Tengahnya namanya bu. Jadi kan memegang pergelangan tangan yang dipegang. Perkara ini di bawah susu kiri ada hati, ada begini kan. Kita sederhana aja ada begini. Yang penting di sininya nih. Ini ke sebelah kiri, itu namanya megang. Namanya megang. Ada yang ini ada 3 cara. Kalau ini di kitab Fathul Mu'in akhizan, namanya memegang pergelangan tangan kanan, megang pergelangan tangan kiri, dipegang. Yang kedua, bastul kaffainil yumna, melepas aja telapak tangan yang kanan, dilepas, nggak dipegang, namanya dihamparkan. Bastul, dihamparkan. Terus yang ketiga, yang jempol megang ku, kiri megang kursu. Ini jari boleh 3 di atas, boleh 2 di atas, boleh 2, boleh 3. Ibu jari ibham megang ku, yang kelingking megang kursu, 3 di atas, boleh 3, boleh 2. Jadi semuanya ada ganjarannya. Semuanya sunnah tersendiri itu. Makanya kalau mau dihitung dari 1.500, dari situ semua tuh satu ada 1.500 sunnah. Wa tafriqu qadamaihi qadra shibrin fil qiyam. Dan sunnah yang berikutnya adalah merenggangkan kedua kakinya sekedar 1 jengkal pada waktu qiyam, pada waktu berdiri. Jadi bukan ngangkang, dibuka, bukan dirapetin. Laki dibuka sekedar sejengkal. Sejengkalnya depan atau Apa tuh? sejengkalnya tumit apa? Boleh tumit, boleh depan. Yang penting sejengkal aja. Sejengkal. Terus waftitahud sirran limutamakkinin illam yata'awwad aw yajlis ma'a imamihi. Dan sunnah berikutnya adalah membaca iftitah. Membaca iftitah sirron, pelan-pelan maksudnya terdengar dengan kuping sendiri. Terdengar kuping sendiri. Bagi siapa? Bagi yang memungkinkan. Jadi di sini dalam Fathul Mu'in kemarin kan udah jelasin. Syaratnya baca iftitah itu ada 5, dijelaskan di sini. Pertama, ada salat jenazah. Yang pertama, bukan sholat jenazah. Sholat jenazah nggak diperintahkan baca iftitah, karena dia yubna ala takhfif. Sholat jenazah itu didirikan untuk sederhana, ringan, cepat, nggak boleh lama. Jadi nggak disunahkan baca iftitah. Kedua, kalau dia aman dari keluputan atau dari qadha sholat. Kalau dia aman dibaca iftitah, enggak kehilangan waktu sholat. In amina fautal waktu, jika aman daripada luputnya waktu sholat. Udah tahu bangunnya udah kesiangan, subuh jam 3 bangun, 5 menit lagi asar, nggak wudu, udah kebuang 1 menit atau 2 menit, jangan baca iftitah. Kalau baca iftitah 1 rakaat, belum sampai 1 rakaat asar, itu namanya nggak aman dari hilangnya waktu sholat. Kalau aman nggak apa-apa, 2:30 masih boleh baca iftitah. Syaratnya tuh.
Terus wa ghalaba ala dhaddil ma'mumi idrakar ruku'il imami. Dan si makmum sangkaannya ini kuat untuk mendapatkan ruku bersama imam. Bagi siapa nih? Bagi si masbuk. Imamnya sudah baca surat surat Idza misalnya, atau surat Kulhu, belum mau baca kufuwan ahad, datang si masbuk, Qul huwallahu Allah lam yalid wa lam yulad, takbir Allahu akbar. Kalau dia sangka bakal dapat rukuknya bareng imam, boleh baca iftitah. Tapi kalau misalnya dia udah sampai belum walam yakul kufuwan ahad, lam yalid walam yulad, dia takbir pasti udah walam yakul lahu kufuwan, dia baca Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Berarti kan sangkaan dia nggak kuat, boro-boro dapat Fatihah, dia baca iftitah. Begitu ruku, apa yang dilakuin masbuk? Kalau masbuk ruku, batal sholatnya. Masbuk ruku batal sholat. Kenapa? Harusnya dibaca Fatihah sedapatnya, dibaca iftitah. Berapa iftitahnya tadi? Allahu akbar kabira walhamdulillah, ganti seukuran itu tuh. Begitu imamnya Allahu akbar ruku, dia baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, baru ruku. Karena yang wajib aja nggak dapat, dia pakai yang sunnah. Jadi dia mesti ganti tuh. Makanya dia mesti menyangka dengan kuat mendapatkan ruku bersama begitu dia datang, imamnya lagi baca sabbihis rabbikal, panjang nggak tuh? Kalau dibaca Fatihah keburu nggak? Buru. Kalau dibaca iftitah sama Fatihah keburu nggak? Nah, kalau keburu namanya sangkaannya kuat. Baca iftitah karena imamnya baca sabbih, baru mulai namanya baca sabbihis. Baca karena apa? Itu ghalaba ala zannil makmum idraka ruku'il imam. Si makmum berkeyakinan kuat untuk mendapatkan ruku bersama imam, boleh dia baca iftitah. Kalau yang kayak tadi yang dua ayat kita sama dua ayat tadi, jatuhnya ketinggalan rukun nggak? Tetap satu rakaat juga? Kan masbuk enggak, begitu dia dapat ruku bersama imam, dapat satu rakaat, dapat. Kalau Fatihahnya belum selesai. Nah, seandainya kata begini, itu namanya uzur. Ente nggak tahu nih yang jahar ya, maghrib. Imam udah baca qul ya ayyuhal kafirun, ente baca iftitahnya selesai, ruku, iftitah ente ruku batal, ente mesti baca Fatihah sampai selesai, Fatihah sampai selesai. Nah, nanti ditunggu sampai 3 rukun tawil, imam ruku. Karena ente ada uzur tadi berlama-lama dengan yang sunnah, imam ruku lah sebelum baca Fatihah, tadi baca kelarin tuh Fatihah, betul baca Fatihah, imamnya tidak dihitung kan tidak? Enggak, tidak rukun qasir. Tadi berarti baru satu tuh, ruku satu, itidal tidak dihitung. Sujud belum, baru 1,5. Begitu imam bangun dari sujud udah 2 rukun. Terus imam duduk antara 2 sujud. Duduk antara 2 sujud nggak dihitung karena rukun qasir. Begitu imam sujud yang ketiga, sujud yang kedua maksudnya, baru berapa tuh? 2,5. Nah, ente kelar nih Fatihah kelar, ruku, dapat 1 rakaat. Karena apa? Ada uzur tadi. Ada kecuali kagak ada uzur, 2 rukun ketinggalan sama imam, berarti nggak dapat. Kalau nggak ada uzur, kalau ada uzur sampai 3 rukun tawil. Berarti baru sampai itu. Iya, kalau imam bangun, nah berarti udah kelar tuh. Ente masih masih berdiri, jangan ruku, berdiri udah. Ntar nambah 1 rakaat. Kalau ada uzur sampai 3 rukun tawil. Kalau nggak ada uzur, enggak udah.
Sholatnya biasa aja gitu. Iya. Selagi imam belum bangun di sujud yang kedua. Paham nggak? Kecuali ente baca Fatihah, imamnya ruku bengong aja. Kagak ruku. Begitu imamnya berdiri, berarti udah berapa tuh? 1,5. Imamnya sujud, nah berarti batal 2 rukun berturut-turut, nggak ada uzur apa-apa, nggak ada uzur apa-apaan, nggak ada. Itu namanya 2 rukun berturut-turut. Nah, tinggal milih dah mau faroko atau mau ikut imam, nggak ada uzur apa-apaan. Tertinggal 2 rukun berturut-turut, mau yang tawil kayak mau yang qasir kayak, nama 2 rukun berturut-turut. Kalau tadi itu ada uzur, karena uzurnya udah masbuk berlama-lama dengan yang sunnah. Terus syarat yang berikutnya tadi, 1 bukan sholat jenazah, kedua jika aman daripada kehilangan waktu sholat, terus makmum menyangka kuat mendapatkan ruku bersama imam selama belum masuk ke dalam ta'awuz, ke dalam sunnah yang lain walaupun lupa. Allah namanya iftitah adanya setelah takbiratul ihram begitu. Allahu akbar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lah lupa belum baca iftitah. Boleh enggak balik lagi? Enggak boleh, udah habis waktunya itu iftitah. Karena udah masuk sunnah yang lain. Apalagi masuk bismillah, enggak baca auzu, baca bismillah, berarti surat Al-Fatihah itu wajib, balik lagi batal. Karena sudah masuk yang wajib. Jadi selagi belum masuk ke dalam sunnah yang lain atau ke dalam bacaan Fatihah sekalipun lupa, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, aduh belum baca iftitah, mundur baca karena udah masuk bismillah. Itu yang keberapa tuh? Yang keempat. Yang terakhir, au yajlisu ma'mumun ma'a imamihi, atau si makmum ini belum duduk bersama imamnya. Datang makmum masbuk. Begitu dia datang, imamnya lagi tasyahud akhir. Allahu Akbar. Ngapain makmum masbuk? Atau tasyahud awal deh, di atas surah tasyahud awal. Ngapain makmum masbuk? Allahu Akbar, ngapain? Ikut duduk. Begitu dia duduk tasyahud awal bareng imam berdiri, dia berdiri baca iftitah nggak dia? Enggak usah. Enggak sunnah. Waktu dia duduknya bareng sama imam, itu dia baca apa? Duduknya bareng. Lagi tahiyat awal. Ya baca tahiyat awal. Banyak baca tahiyat. Kan sholat kita nih yang namanya makmum, walaupun tahiyat awal cuma sampai Allahumma sholli ala Muhammad, imamnya belum kelar. Imamnya belum sholat, makmum gak boleh bengong, kelarin. Kasih bilang ruku udah baca 3 kali, imamnya belum bangun juga, belum tidak baca lagi ruku 4, 5, belum juga 6, 7, belum juga 8, 9, belum juga paling banyak 11. Tuh sama. Baca tasawuf. Kan ittiba memang baca tasawuf, jangan diam. Walaupun tasawuf awal itu bacanya cuma Allahumma sholli ala Muhammad, imamnya belum kelar juga, belum bangun, maksudnya belum selesai, nggak apa-apa. Yang penting kalau misal kita bengong pasti mikirin yang apa-apa atau yang lain-lain. Di sini ada bacaan selagi dia si makmum belum duduk bersama imamnya. Kalau misalnya dia si imam tasyahud akhir, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, dia mau turun nih tapi imam udah Assalamualaikum, berarti dia belum duduk bersama boleh nggak baca iftitah? Boleh, karena dia belum duduk bersama imamnya.
Tuh, tadi kan di irsadul ibad illam yata'awwad, selagi dia belum masuk ke ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, au yajlis ma'a imamihi, atau dia belum duduk bersama imamnya. Kalau udah duduk nggak disunahin lagi baca iftitah. Itu syaratnya. Terus di sini iftitah wa huwa wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dari wajjahtu, bukan dari Allahu akbar kabira. Ini dari wajjahtu nih. Padahal bacaan iftitah tuh banyak. Oke, di dalam kitab Fathul Mu'in wa warada fihi ad'iyatun katsiratun, dan datang tentang bacaan iftitah itu doa-doa yang banyak. Ada 8 bacaan iftitah. Kalau di sini dimulai dari wajjahtu. Dulu ada dari siapa namanya, ini hadis lupa. Bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami ini salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala rajulun minal qaum, berkata seorang laki-laki di antara kaum-kaum tuh, di antara orang-orang lain ada seorang laki-laki itu ngomong, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Udah sampai situ doa. Begitu Nabi salam, Nabi nanya, mana tuh tadi yang mengucapkan itu Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Siapa tuh yang mengucapkan itu? Mana orang yang ana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ajibtulah, aku merasa bangga terhadap ucapan itu. Kenapa? Futihatlah abwaabus sama, pintu-pintu langit dibuka karena ente baca itu. Pintu-pintu langit dibuka karena ente baca itu. Maka Ibnu Umar mengatakan, fama taraktuhunna, aku enggak pernah tinggal kalimat itu, mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semenjak aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalik, mengucapkan itu. Jadi anaknya Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar, enggak pernah lepas tuh baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Makanya bagi imam-imam tarawih ini hadis tersendiri namanya iftitah. Cuma sampai situ, baca sampai situ. Jadi jangan sampai enggak baca sama sekali, baca sampai situ. Baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Baca sampai situ. Jangan sampai enggak baca sama sekali. Itu yang pertama tuh. Terus bacaan ini wajjahtu, ada yang pakai ini, hadis dari Nabi juga. Ada yang langsung wajjahtu. Di sini kan wajjahtu tuh. Nah, itu adalah hadis daripada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau beliau itu berdiri untuk salat, kabbara, Rasul pasti takbiratul ihram, summa qala wajjahtu wajhiya lilladzi khalaqas samawati wal arda hanifan. Rasul baca itu wajjahtu wajhiya, jadi aku hadapkan wajahku. Wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku, ai zati, zatku, aku hadapkan zatku, lillazi, kepada zat yang fataras samawati, menciptakan samawat, 7 lapis langit, wal arda, dan bumi. Langit jamak, bumi enggak apa aradin. Samawat jamak, arda mufrad, yang telah menciptakan 7 lapis langit dan bumi. Kenapa nih kok langit 7, bumi 1? Kalau di kitab di kitabnya An-Nawawi mengatakan kita mengambil manfaat dari langit semuanya. Matahari ada di langit keberapa? Bulan ada di langit keberapa?
Ya, kita udah ngambil manfaat nih dari langit, dari 7 lapis langit, maka langitnya samawati. Tapi kalau kita ambil manfaat ke bumi cuma 1 lapisan doang, maka dibahas mana yang lebih afdol, langit apa bumi? Hah? Mana yang lebih afdol, langit apa bumi? Bumi. Ada Rasulullah. Kalau kata Imam Ramli lebih afdal langit, lebih afdal langit. Kenapa lebih afdal langit? Imam Ibnu Hajar lebih afdal langit karena langit nggak mungkin dibikin maksiat. Ada yang bikin maksiat di langit. Kalau bumi banyak orang berbuat maksiat. Tapi kata Imam Ramli lebih afdal bumi. Kenapa lebih afdal bumi? Karena di bumi ada jasadnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya Rasul, semua nabi-nabi ada di bumi. Jadi lebih afdal bumi ketimbang langit. Hanifan artinya apa tuh? Aku hadapkan zatku kepada yang maha menciptakan 7 lapis bumi, 7 lapis langit dan bumi, dalam keadaan lari dari agama yang tidak benar ke agama yang benar. Maksudnya lurus, dalam keadaan lurus. Di sini hanifan maknanya ma'ilan anil adiyan ilal dinil haq. Artinya berpaling dari berbagai macam agama kepada agama yang benar. Musliman munkizan, artinya hanifan musliman munkizan, dalam keadaan tunduk kepada perintah Allah dan tunduk kepada larangan Allah. Wa ma anna minal musyrikin, dan aku bukanlah orang-orang musyrik. Inna salati, sesungguhnya salatku. Jangan inna salat. Nah, ini udah ma'rifah dengan mudhaf ilaihi. Sungguh salatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah yang menciptakan. Benar tuh. Benar nggak itu? Kalau nggak benar, dusta ente semuanya. Salat ente, ibadah ente, hidup ente, mati ente diserahkan kepada Allah, hanya untuk Allah. Benar nggak? Ini namanya ikrar nih, pengikraran. Kalau nggak benar berarti dusta. Untuk ukuran kita, mudah-mudahan sholat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita itu untuk Allah sebagai doa, sebagai doa minta, bukan kita ikrar pengakuan kita, padahal kita kadang-kadang dusta. Iya nggak? Nah, ini jadiin doa. La syarikalah, kepada Tuhan yang tidak ada sekutu. Wa bizalika, dan karena itulah umirtu, aku diperintahkan. Wa ana, jangan dibaca awalul muslimin ya. Itu Al-Quran. Awal orang-orang Islam adalah Rasulullah. Kan di Al-Quran wa ana awalul muslimin. Kalau kita wa ana minal muslimin, jangan wa ana awalul muslimin, karena awal pertama kali orang Islam adalah Rasul. Kalau kita baca wa ana awalul muslimin, ngaku itu Rasulullah. Jadi bacanya wa ana minal muslimin. Tapi kalau ente tujuannya baca Al-Quran nggak apa-apa. Wa ana awalul muslimin tujuannya Al-Quran nggak apa-apa. Ini kadang-kadang jadi perdebatan nih. Kok nggak ikutin Quran? Di Quran wa ana awalul muslimin. Padahal awalul muslimi adalah Rasulullah. Jadi setelah tadi itu yang kedua tuh, bacanya inni wajjahtu wajhiya atau wajjahtu wajhiya, itu bacaan yang iftitah yang kedua.
Bacaan iftitah yang kedua. Ada lagi bacaan iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khataayaya kama yughsalu thawbu bil ma'i wasalji wal barad. Itu ada bacaan iftitah sama dari Nabi juga. Tapi lebih afdal mana? Allah ba'id baini wa baina khataayaya ama Allahumma wajjahtu wajhiya. Wajjahtu wajhiya. Lebih afdal mana? Lebih afdal baca wajjahtu wajhiya, tapi dipakai Allahu akbar kabira, lebih bagus. Allahu akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallah bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya. Kenapa lebih afdal? Karena ini pujian semua isinya. Kalau Allahumma ba'id baini itu doa. Lebih afdal pujian daripada doa kan minta. Kalau Allahumma wa qul akbar kabira alhamdulillah katsira subhanallah bukratan wa asila wajjahtu wajhi itu pujian. Semuanya isinya pujian. Kalau maba'id baini, ya Allah jauhkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana engkau jauhkan timur sama barat. Kan doa itu. Ya Allah bersihkanlahku dari segala kesalahanku sebagaimana baju putih itu bersih dari segala kotoran. Nah, ini doa. Jadi kalau kita mau baca Allah ba'id baini apa Allahumma Allah akbar kabira alhamdulillah katsira, ditambah lagi wajah tuh ya. Tapi kalau misalnya imam tarawih, ada satu, ini kan satu doa iftitah tersendiri. Allah akbar kabira alhamdulillah katsira subhanallah bukratan wa asila Allahu akbar. Allahu akbar Fatihah. Baca Fatihah dulu gitu. Ada lagi doa iftitah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa astaghfirullahal azim. Allahumma ighfirli wahdini warzuqni wa'afini wa a'udzu billah min dhiqil maqam yaumal qiyamah. Lebih pendek lagi. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa a'udzu billah wa astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Allahumma ighfirli wahdini warzuqni wa'afini wa a'udzu billah min dhiqil maqam yaumal qiyamah. Lebih pendek lagi. Itu bacaan iftitah. Itu tadi dari Sayyidatina Aisyah. Ada lagi dari Sayyidatina Aisyah, Rasulullah SAW membaca iftitah, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Lebih pendek lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Baru berapa tuh? 5. Ini ada lagi nih, panjang lagi. Lebih panjang, cuma jarang dibaca. Pendek aja jarang baca, apalagi yang panjang. Yang pendek aja jarang dibaca, gimana yang panjang? Jadi ini iftitah ta'awud adalah sunnah yang mengiringi bacaan Fatihah. Jadi sunnah yang mengiringi bacaan Fatihah itu ada 4. Ada sunnah sebelum Fatihah, ada sunnah setelah Fatihah. Sunnah sebelum Fatihah adalah ta'awuz. Iftitah dulu. Nah, setelah iftitah kita masuk summa ta'awudun lahu bikulli rak'atin sirron. Kemudian membaca ta'awudz bagi siapa? Bagi siapa aja? Makmum, imam, sama munfarid. Setiap rakaat. Kalau iftitah cuma hanya di rakaat pertama. Kalau ta'awudz di setiap rakaat. Apa bacanya? Sirron, terdengar dengan telinga sendiri. Syaratnya sama. Sebelum masuk kepada
bacaan Fatihah satu. Kalau udah masuk nggak boleh diulang. Udah baca Bismillah jangan baca ta'awuz. Jika dia juga aman daripada kehilangan waktu sholat. Sama masbuk jika dia menyangka kuat mendapat ruku bersama imam. Udah tahu waktunya udah sempit, tinggal walam yakul lahu kufuwan ahad, baca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu akbar. Dia ruku, Allahu akbar, batal salat. Kenapa? Dia dapat harusnya baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, makanya dia baca Bismillah dulu, ganti yang sunnah itu seukuran yang sunnah tadi. Baru baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, imamnya ruku. Ini bagi masbuk nih. Jangan ruku, ganti Bismillahirrahmanirrahim baru ruku. Waqfun ala ra'si kulli ayatin minal fatihati hatta al-basmalati. Dan berhenti mewaqaf di setiap ujung daripada ayat Fatihah sampai juga bacaan begitu juga bacaan bismillah. Sunnahnya itu setiap satu ayat berhenti waqaf, bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun yundabu waslul basmalah walhamdalah, walaupun ada sunnah menyambung bismillah dan hamdalah. Pangkatnya besaran mana? Besaran waqaf. Besaran waqaf. Tapi sesekali boleh rakaat pertama di waqaf, rakaat kedua disambung karena fadilahnya besar juga. Menyambung bismillah dengan hamdalah itu fadilahnya besar. Jadi setiap ayat itu diwaqaf. Kalau tadi misalnya begitu Allahu Akbar waladdallin, kamu amin, boleh nggak baca iftitah? Boleh nggak baca iftitah? Enggak. Begitu waladdallin amin, makmum imam baca bismillahirrahmanirrahim, hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah. Kira-kira boleh nggak baca iftitah? Kalau belum baca Dia baca amin. boleh Boleh nggak? boleh karena menurut bukan itu tidak melaksanakan sunnah. Tidak ada sunnah. Udah baca sunnah. sunnah yang mana? Tadi emang ada contoh yang sunnah. Duduk tadi bukannya sunnah tuh. Duduk tadi tasyahud akhir rukun. Duduk tasyahud awal imam tadi begitu kita Allahu Akbar, imamnya duduk lagi tasyahud awal. Berarti makmum tasyahud awal. Sunnah ab'an. Nah ini udah baca amin. Boleh nggak? Amin. Imamnya baca surat Al-Ataka panjang. Boleh nggak baca iftitah? Boleh. Ayo yang pasti dong, yang mana? Boleh. Boleh. Amin kita maksud Fatihah. Hah? Enggak. Ya, boleh. Hah? Boleh. Boleh. Wa in di dalam kitab Fathul Mu'in, wa in ammana ma'a ta'minihi, sekalipun dia mengaminkan dengan aminnya si imam. Allahu Akbar, amin, gitu kan? Diaminin aminnya si imam. Begitu bismillah, imam baca hal ataka. Boleh nggak baca iftitah? Sekalipun dia telah mengamini aminnya imam, baca iftitah kalau masih ada waktu. Boleh. Dalam kitab Fathul Mu'in boleh. Kayak tadi begitu Allahu Akbar harusnya dia duduk tasyahud akhir, imamnya assalamualaikum warahmatullah. Berarti dia boleh baca iftitah karena apa? Belum duduk bersama, kecuali dia udah duduk bersama imam, dia duduk, imamnya bangun atau dia duduk, imamnya salam. Nah, dia bangun nggak boleh lagi baca iftitah. Kalau amin masih boleh. Tapi lihat dulu udah bacanya amin, bacanya inna a'tainakal kautsar. Harusnya bacanya apa? Fatihah. Saya belum paham tuh yang dari auzu terus
imamnya ruku kita ikut batal gimana maksudnya? Masbuk datang, imam lagi baca Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam, dia takbir Allahu akbar a'udzubillahi minasyaitonir rajim, mati bareng sama imam walam yakul lahu kufuwan ahad, dia baca a'udzubillahi minasyaitonir, imamnya ruku, ini kan di masbuk. Kalau dia ruku batal. Kenapa? Dia belum membaca Fatihah. Karena apa? Harusnya begitu dia tadi Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung baca yang wajib. Begitu imamnya ruku aja udah. Fatihahnya ditanggungi imam. Harusnya dia dapat yang wajib, dia berlama-lama dengan yang sunnah. Dia kalau dibaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ruku, imamnya dia ruku, batal. Harusnya kenapa? Dia ganti seukuran ta'awuz. Bismillahirrahmanirrahim baru ruku. Yang mana kita bismillah aja tuh ya? Iya. Tergantung kalau kita baca Allah, misalnya imamnya baca Qul huwallahu ahad Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan Allahu akbar. Imamnya ruku. Kita ruku batal. Makanya ingat tadi Allahu akbar kabira walhamdulillah wa subhanallahi bukratan syukuran 3 tadi. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir baru ruku. Karena itu berlama-lama dengan yang makanya nggak disunahin bagi masbuk untuk berlama-lama dengan yang sunnah. Gimana kalau salatnya Zuhur nggak kedengeran kan Zuhur? Zuhur nggak kedengeran. Gimana tuh salatnya? Kalau kita datangnya emang bareng, bareng. Apalagi di belakang imam paling enak. Allah bareng takbir muafiq kita. Allahu akbar, kita baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengeran tuh imam dikit. Dibaca Fatihah, diam udah. Sama kayak sembahyang jahar. Begitu kita bareng Allahu akbar jahar nih maghrib. Kita baca Allahu akbar kabira alhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Ini imam udah baca alhamdulillahi rabbil alamin. Walaupun disunnahkan kita mempercepat, tapi yang lebih bagus mendengarkan bacaan imam. Tapi kita udah sampai tadi dengan satu iftitah tadi itu. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan. Mungkin imam bacanya sampai situ, begitu udah baca Fatihah. Udah, kita cukup sampai situ. Ganjaran yang besar adalah mendengarkan Fatihahnya imam. Udah, kita stop sampai situ, kita dengerin Fatihahnya. Walaupun masih disunahkan untuk mempercepat baca iftitah. Kita mau sambung wajah mempercepat boleh. Tapi yang paling bagus ganjarannya mendengarkan bacaan imam. Ya, sholat semua ada caranya, dan imamnya cepat nih, nggak mungkin baca iftitah, dia udah baca Fatihah lalu. Kalau sholatnya sir. Wa yukrahul waqfu ala an'amta alaihim, dan dimakruhkan berhenti di kalimat an'amta alaihim. Kenapa dihukumnya makruh di sini? Karena di Fathul Mu'in wal aula yang lebih bagus alla yakifa ala an'amta alaihim, bahwasanya tidak berhenti di an'amta alaihim. Kenapa? Li'annahu laisa biwaqfin, karena an'amta alaihim itu bukan tempatnya waqaf. Wala muntaha ayatin indana, dan bukan ujung daripada ayat menurut pendapat kami yang bermadzhab Syafi'i. Fa inna waqfa, seandainya kata dia tetap muwaqqaf ala hadza di an'amta alaihim, lam tusannul i'adatu min awalil ayat, enggak disunahkan lagi balik ke mengulang ayat. Siratal ladzina an'amta alaihim, berhenti itu. Kan itu bukan ujung ayat dan enggak ada tempat waqaf di situ. An'amta alaihim
dibalik lagi siratal ladzina, enggak disunahin. Kau udah berarti di an'amta alaihim, ya udah ada ghairil maghdubi alaihim waladdallin, terusin. Kalau memang uzur kayak saya nggak kuat napasnya, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa, berhenti di an'amta alaihim. Yang lebih bagus siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad. Kenapa sih artinya siratal ladzina agama alladzina, sirat artinya agama, alladzina an'amta alaihim, yang telah kau beri nikmat alaihim kepada mereka, kepada orang-orang muslim. Siratal ladzina an'amta alaihim, agama yang telah kau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi, bukan agamanya orang-orang Yahudi. Ghairil maghdubi alaihim, bukan agamanya orang-orang Yahudi, alaihim atas mereka, waladdallin, dan bukan agamanya orang-orang Nasrani. Walaupun bukan ujung ayat, maknanya masih bisa berhenti tuh. Siratal ladzina, kan ihdinas siratal mustaqim, tunjukinlah kepada kami agama yang lurus. Agama yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, agama yang kau telah beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi, bukan agamanya orang Yahudi. Waladdallin, dan bukan agamanya orang Nasrani. Yang dimurkai orang Yahudi, yang sesat orang Nasrani. Maghdub. Jadi kalau misalnya alasannya kenapa hukumnya makruh, kalau sini nggak makruh disebut wal aula, di kitab fatwa yang lebih bagus alla yakifa al an'amta alaihim, bahwasanya tidak berhenti di an'amta alaihim, di annahu laisa biwaqfin, karena an'amta alaihim bukan tempat wakaf, wala muntaha ayat, dan bukan penghabisan ayat indana, menurut pendapat kami. Maka jika dia mewakaf, nggak boleh dia balik. Siratal ladzina an'amta alaihim, napasnya habis, balik lagi. Siratal ladzina an'amta alaihim, nggak boleh. Lanjutin aja, kan tadi artinya gitu. Agama yang telah kau beri nikmat kepada mereka. Misalkan berarti, walaupun nggak ada tempat berhenti di situ, bukan agamanya Yahudi, bukan agamanya Nasrani. Jadi nggak disunahkan balik lagi. Kalau saya terus terang nggak kuat, nafasnya nggak apa-apa, uzur namanya itu. Wa ta'minu bi takhfifin wa maddin wallahu subhanahu wa ta'ala. Sampai situ aja ya. Boleh dong. Dua baris. Itu kalau saya tuh gini Ustaz, memang lupa antar. Kalau masuk kadang-kadang imam lagi, jadi baru datang nih, terus imam itu lagi sujud. Kita kan diri aja tak? Langsung sujud. Nah, kita ngapain kalau sujud? Takbir, niat, terus takbir, sujud. Ngapain dulu? Enggak ada yang dibaca selain takbir, niat, takbir, sujud. Jangan pakai baca Fatihah, udah kagak dapat orang dia. Kita baca Fatihah, imam udah sujud. Kita baca Fatihah kalau masih mendapatkan ruku bersama imam. Imam udah sujud, Muhammadnya udah gak dapat, udah kehilangan rakaat, langsung aja sujud. Datang, Allahu Akbar, imamnya tidak, kita ngapain? Tidak bangun ya. Turun tangan udah, tidak, habis turun bangun, langsung ini Allahu Akbar, imamnya tidak, turun tangan udah. Bro, kalau imam suaranya pelan gimana itu? Maksudnya? Suaranya pelan. Terus? Kencang gitu ya. Gimana tuh? Udah makan. Di mana nih? Jadi imam. Suaranya pelan kencang. Terus? Pelan. Makanya hikmah mengangkat tangan, hikmah nih salah satu hikmah mengangkat tangan. Satu hikmahnya kalau si makmum jauh nggak kedengaran takbirnya imam, dia bisa melihat imam mengangkat salah satunya, berarti imam udah takbir nih. Itu salah satunya. Hah?
Enggak, zaman dulu kagak ada menit, makanya suruh angkat tangan begitu. Sunnahnya angkat tangan kan di 4 tempat. Pertama takbiratul ihram, kedua ketiga ruku, sujud, kedua ruku, ketiga i'tidal, keempat bangun dari rakaat kedua. Berarti aman ya? Aman. Alhamdulillah. Aman lah, tapi tidak boleh kedengeran. Sore pasti tuh. Imam gak kedengeran. Barisan ada berapa makmum, ada berapa saf. Kita bisa ngelihat tadi, kita saf terakhir bisa ngelihat dari saf yang ke-4, yang ke-3 gitu. Nah, imam kalau dia nggak jahar berarti ganjarannya sedikit. Oh. Kayak itu sunnah hayat. Takbir intiqalat itu adalah sunnah hayat. Sekarang sunnah hayat apa? Enggak dibaca, tidak mengapa, tidak perlu sujud sahwi, tapi dia udah banyak berarti ganjaran, tidak butuh ganjaran. Kebanyakan. Udah kebanyakan berarti. Kebanyakan tuh ada banyak ganjaran di ayah itu. Oh. Takbir. Mana sih kita? Puasa ngerti di sini. Makanya uang dicas. Dicatat namanya tuh. Untuk kamu akan kita boleh catat namanya. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin birahmatillah wa karamih ya arhamar rahimin ya rabbana tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina ترسل كل حوبة واستر لنا الأمراض وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة والمسلمين أجمعين آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سؤل صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عناد قص الصحب والحمد لله في البدء والثناء الحمد لله على نعم الله.